大家好，我的名字是周瑞希，我的故乡在中国哈尔滨，我现在就读于韩国东国大学电影影像专业。曾经是韩国电影迷的我，最后还是选择了来韩国留学。韩国电影是如何得到全世界的喜爱呢？其中一个原因是韩国从90年代开始拥有坚实的短片电影基础。我决定再查一查韩国短片电影的历史。In 1991, a very interesting short film was introduced to the public, Homo Videocus, directed by Pyeonhyuk and Lee Jae-yong. The film won the Judges Award at the Glenamont-Ferrand International Short Film Festival in France, one of the 3 major short film festivals in the world. Homo Videocus was an experimental, impressive film about modern-day media addiction. 주제적인 관심은 당시의 비디오 문화에 대한, 그러니까 비디오가 이제 TV 영향력이죠. TV에 대한 이야기에 영향력에 대한 이야기가 많이 있었어요. 그래서 이제 여러 가지 에피소드들을 쭉 쓰면서 조금 극단적인 캐릭터, 극단적인 조건을 만들어서 지금 시대의 어떤 인류의 형태 이런 것을 한번 보여주는 것을 해보는 게 목표였고, 이제 저희 그때 기억으로는 아마 당시로서는 클레옹페랑 영화제와 오버하우젠 영화제가 당시 이제 단편 영화계에서는 가장 중요한 2 영화제라고 이렇게 알려져 있었거든요. 근데 2 군데 다 저희가 수상하게 될 것에 대해서는 전혀 몰랐고 경쟁으로 가게 된 것만 해도 대단히 이제 감격스러워하고 갔었죠. 지금 이제 이후에 한국에 이제 단편 영화제들이 생기고 지금은 이제 꽤 많은 영화제들이 활성화되어 있기 때문에 지금에 와서는 한국으로 보면 국가적인 차원에서 보면 오히려 외국보다도 한국이 오히려 기회가 많고 영화제가 많고 이렇다고 봐도 될 정도로 단편 영화 시장이 이제 많이 좋아졌다고 생각이 돼요. 그 15년, 20년 사이에. In 1994, a new venture would give a much-needed boost to Korea's short film industry. The venture came right after Homo Videocus and its unplanned effect on Korea's short film directors. Its critical acclaim overseas gave them confidence in their art and spurred them on to create a wealth of deftly crafted short films. And then, with the support of a Korean tech conglomerate, the Seoul Short Film Festival was born, bringing together Korea's independent filmmakers and its greatest fans. 서울 단편영화제를 시작하게 된 계기는 제가 이 영화제를 기획할 당시에 삼성전자라는 회사에서 근무를 하고 있었는데 멀티미디어나 영화나 이런 거를 한국의 대기업들이 고민을 하던 시절이었어요. 1990년대 초에. 그래서 인재를 개발을 새로 해야 되겠다고 생각을 했고 마침 제가 93년에 칸 영화제라는 곳을 처음 출장을 가게 됐는데 그때 이제 영화제를 처음 본 거죠. 새로운 인력을 가장 빠른 시간 안에 볼 수 있는 거는 저는 단편 영화라고 생각했어요. 그러니까 어떻게 보면은 좀 미래를 예측할 수 있는 가장 좋은 원자재로서 단편 영화를 판단했고 이 영화제가 시작은 제가 했지만 이 영화제를 기다려온 실제 영화 현장에서 영화를 만들고 있는 수많은 단편 영화 제작자들, 감독들, 독립영화인들이 원했던 거라고 생각해요.
The first Seoul Short Film Festival in 1994 was met with an enthusiastic, explosive response, even from the general public. It was a very clear indication of the newfound interest in short films. 이런 임술래 감독이 당시 이제 그 세상 밖으로의 스크립터였는데 거기에서 촬영하고 남은 짜투리 필름을 모아서 우중산책이라는 걸 35mm로 만들었고. After studying overseas in France, director Im Sun-rae returned to Korea and made her first short film, Walking in the Rain, which explored the delicately intricate emotions of a woman who works a theater ticket booth on the outskirts of town. It won the grand prize at the first Seoul Short Film Festival. 촬영을 굉장히 더운 여름의 한낮에 94년 8월 그 당시가 아마 기록적인 여름 더위였는데 3일 동안 이제 딱 찍었거든요. 그리고 이제 끝나고 후반 작업한 그러니까 9월쯤에 그때 이제 서울 단편영화제의 공모가 시작이 됐어요. 제가 영화를 마치고 나서 그래서 정말로 그냥 그 우연이었고. 최우수 작품상 임순례 감독의 서울 단편영화제가 없었더라면 제가 아마 지금 그 많은 분들이 보고 있는 그런 행보를 걷지 못했거나 아마 굉장히 늦어졌거나 뭐 그랬을 것 같아요. 저한테는 정말 대단히 의미 있는 행사였고 1회 영화제 때 정말 우리도 예측하지 못했던 엄청나게 훌륭한 영화들을 만나게 된 거죠. 그래서 그 영화의 성공은 좋은 영화를 보내준 감독들이 첫 번째, 두 번째는 심사위원장을 비롯한 심사위원, 그 다음에 정성일, 전향준이라고 하는 그 영화제의 불모지에서 영화제를 세팅해낸 두 분의 힘이라고 저는 생각을 합니다. The first Seoul Short Film Festival was a great success. It left a strong impression on the people in the Korean film industry and cinephiles. A wave of incredible short films were introduced in the following years, including director Park Ki-young's Great Pretenders. Short films were a reflection of the times back then, with directors opening themselves up to share their innermost thoughts, perspectives, and philosophies. Director Park Ki-young was an auteur who masterfully crafted a genre piece with Great Pretenders. The film brought a sensational and highly refreshing jolt to Korea's short film industry. 단편 영화에 장르성을 부여하는 것에 대한 약간 금기 같은 게 조금 알게 모르게 있었던 것 같아요. 근데 그걸 한번 왜 꼭 그래야 돼? 그냥 단편 만들면서 호러처럼 만들면 안 돼? 스릴러처럼 만들면 안 돼? 라는 생각이 있었던 것 같고 이런 장르가 들어간 단편은 없었던 것 같아. 하나 해볼 만한 것 같아. 이런 생각에 접근하고 그걸 구체화하고 이제 만들었던 것 같아요. 그 전까지는 충무로 연출부 생활을 몇 년 해야지만 조감독이 돼서 뭐 데뷔 기회를 갖는데 바로 단편 영화 찍은 사람들이 정말 데뷔를 할 수 있는 어떻게 보면 최초의 그런 문이 열린 거죠. 그래서 이제 저를 포함해서 많은 그리고 이제 그 당시 서울 단편 영화제 자체가 최초로 그 상업 영화 데뷔를 연결시켜주는 그런 분위기를 만들었어요. With Great Pretenders, Park Ki-young started a new chapter in Korean thrillers and moved seamlessly into horror with Whispering Corridors. 그죠. 여기에 대한 이유로 뭐 어쨌든 뭐 영화 산업이라는 게 어떤 성공적인 썰레가 생기면 그 후발주자들이 늘 나서니까 그들이 이제 소위 말씀드렸던 것처럼 여고에 대한 이전에는 공포 영화라는 게 상업 영화 산업에서 사실은 의미가 없었거든요. 또 아무래도 이제 설레가 있다 보니까 설레의 장점을 뭔가 찾는다는 의미에서 학원 공포물 이런 것들이 많이 기획되고 그런 장르물들, 공포 장르 영화들, 호러 영화들이 기획 제작이 많이 됐죠. Director Song Il-kwon attended the National Film School in Łódź, Poland, known for its prominent alumni such as Roman Polanski. During his time at the leading Polish Institute of Film, Song Il-kwon directed Liver and Potato, a short film that impressed countless independent filmmakers in Korea
and start to gain international attention. He took home the grand prize at the 4th Seoul Short Film Festival. 강과감자의 스토리는 제가 그때 폭력과 희생에 대한 그런 주제에 조금 관심이 되게 많이 있었어요. 왜 사람은 희생을 당하는가? 왜 폭력이 발생하는가? 그래서 유럽 어딘가에서 벌어진 내전에서 벌어진 형제들의 이야기를 해보자라고 해서 그 영화가 나타나게 된 거죠. 그런데 일단 저의 첫 번째 원칙은 일단 대사를 쓰지 않고 영화를 만들고 싶었어요. 대사랑 소리로만 그러니까 이야기를 엮고 싶었었거든요. 왜냐하면 이야기가 신화를 다루고 있기 때문에 신화가 주는 어떤 그 이미지들을 그 영화로 그대로 옮기고 싶었어요. 말을 하기보다는. 일단 뭐 35mm 필름이고 또 완성도 면에서 거의 단편 영화가 아니라 한국의 기존 상업 영화보다도 훨씬 좋았기 때문에 이거 뭐지? 뭐 이런 생각이 들었죠. 그래서 촬영부터 뭐 연출도 뛰어나고 배우들도 뭐 어떤 모든 것들이 미술, 특히 미술 뭐 이런 것들. 그래서 이거 도대체 얼마 가지고 이걸 찍었지? 뭐 이런 생각이 들어서 무슨 뭐 재벌집 아들인가? 이런 생각이 제가 들었는데 뭐 학교에서 거의 다 이렇게 서포트해주는 작품이라고 들었습니다. Director Jung Yun-chul delivered a powerful statement with a short film about the tragic collapse of Seoul's Seongsu-daegu Bridge. The film's found footage technique lured the audience in, portraying immeasurable grief as well as a sense of healing. Recollection on the Bridge was a grand prize winner, along with Liver and Potato at the Seoul Short Film Festival. 이제 그냥 뭐 남의 흉내 내지 말고 내가 하고 싶은 거 내 형식대로 그냥 하자 편하게. 단편 영화 당시 되게 뭐 느리게 뭐 리얼리즘적인 그런 걸 또 한때 트렌드였고 뭐 그런 와중에 저는 그냥 좀 제 방식대로 뭐 기억의 그 기억이란 걸 한번 영화로 표현해 보자. 그렇게 해서 좀 자유롭게 만들어서 이제 그 사고의 기억을 이렇게 되살려 보는 영화로 기념촬영을 만든 것 같습니다. 영화도 너무 그때 신선했었고 편집도 굉장히 빨랐던 걸로 기억이 나고 다크 기법, 세미 다크 기법이라고 얘기했지만 그랬었죠. 그래서 굉장히 아마 제가 그때 봤었던 참가했었던 작품 중에 가장 좋았던 작품이었었어요. 굉장히 감동적이었었고. 네. 당시에 뭔가 단편 영화제는 되게 그럴듯한 규모와 모양을 갖춘 단편 영화제에서 되게 단편을 만든 사람들한테는 되게 선망의 영화제처럼 보였었거든요. 정보가 이렇게 지금처럼 많이 왔다 갔다 할 수 없는 시기였었는데 저를 개안을 시켜준 사실 영화제이기도 하고 동료들이 갖고 있었던 또 다양한 색깔의 영화들 그리고 그들이 갖고 있는 철학들 그거를 이제 당연히 나눌 수밖에 없었고 너무 재밌게 막 지금도 막 기억이 나는데 그날 이제 뒤풀이 때 막 서로 감독들이 서로에 대한 작품들 이야기하면서 그런 것들 나눌 수 있는 그 예술적인 동료들. 그러니까 뭔가 흩어져서 영화를 만들던 사람들이 그 영화제 안에서 서로 연대감을 갖게 되고 공통의 문제를 토론하게 되고 다른 사회에서는 영화가 어떻게 만들어지는지를 학습하면서 같이 성장하는 계기를 제공하기 때문에 저는 영화제가 의미 있다고 생각이 들고. In 1997, Korea was hit hard by the Asian financial crisis. The crisis shook everything to its core, and the tech conglomerate backing the Seoul Short Film Festival pulled out, closing down the film festival after its 4th year. 이제 사회가 IMF 때문에 삼성이 영화를 접으면서 안타깝게 끝났지만 그때 1회부터 4회까지 나왔던 감독들은 다 뭐 임순례 감독, 정지유 감독 다 뭐 상업영화 감독을 바로 갔죠. 또 시도하지 않는 것보다는 될 거라고 믿어. 엄마는 아이의 표정을 보면 달릴 때만큼 표정이 달라요. 아이들을 집어넣었어. 우리 모두 힘을 합쳐야 해. 자, 지구의 평화를 위해 못생겼으면 어떡하지? 그래서 그 이후에 생긴 또 다른 영화제들이 그런 걸 이제 모티브로 삼아서 굉장히
한국 영화의 새로운 그 감독군을 형성하는 그런 역할들을 이 단편 영화제들이 많이 하게 되는 스타트가 바로 이제 서울 단편 영화제였고 그 97년에서 99년 그 사이였던 것 같습니다. As Korea's economy slowly began to recover after the crisis, a significant moment was also brewing in Korea's film industry. A new era of independent films. 문화 대통령이라고 유일하게 일컬어졌던 김대중 정부의 출범과 함께 이게 실현이 되죠. 대통령 공약으로 들어가면서 문화 분야의 공공부문의 운영 체계로서 위원회가 영화진흥위원회가 가장 처음 만들어지고 당연히 단편 영화. 그러니까 그때부터는 이미 독립영화라는 개념이 있었으니까 독립영화 제작 지원, 그다음에 영화진흥공사가 갖고 있었던 기술 사업의 인프라를 활용해가지고 현물 지원 사업을 동시에 진행을 해요. 초창기에 영화진흥위원회 의사결정에 참여했던 사람들은 대체로 새로운 세대들이죠. 60년대 생들. 그래서 독립영화 혹은 대안적인 영화와 관련한 고민을 했던 사람들, 자기들이 직접 창작 활동에 참여했던 뭐 대학교 다닐 때 영화패, 영화 동아리 활동을 했다거나 직접 독립영화, 민중영화 활동을 했다거나 이런 사람들이 대거 위원으로 진입하고 우리가 했던 일 이게 굉장히 중요하고 지금도 중요해, 앞으로는 더 중요해 이렇게 했으니까 당연히 그 제도를 만들었죠. 그때 영화진흥위원회에서 단편 영화에 지원하는 프로그램이 아마 제일 처음 생겼던 걸로 기억이 나요. 그게 아마 시드머니가 됐던 것 같아요. In 1999, director Song Il-kwon's The Picnic broached the sensitive subject of family suicide. The emotionally riveting 13-minute film won the first ever award for Korea at the Cannes Film Festival, an unforgettable moment for the Korean short film industry. After The Picnic, a wave of Korean short films shined on the global stage, bringing home awards from the renowned festivals such as Cannes Film Festival, Berlin International Film Festival, Glaremong Ferang International Short Film Festival as well. "在韩国电影专业的学生一定要去的电影节就是美妆仙电影节。美妆仙电影节持续20年的时间里，是韩国最大的短片电影节。去观看美妆仙电影节时，会发现很多很好的作品。每次去电影节观看时，都非常的开心。为了见策划并制作美妆仙短片电影节的电影导演李炫生导演，我来到了导演居住的城市，位于韩国江原道的咸阳市。 그때 이제 한국 영화가 이제 90년대 이제 중후반부터 이제 좀 활성화되고 단편 영화들이 조금씩 이제 많이 나오고 독립 단편이라고 했죠 그때는 나오는데 사람들이 보질 않았어요. 그러니까 우리끼리만 열심히 만들고 근데 감독은 진짜 어떻게 보면 지금의 상업 영화들보다 훨씬 더 자기 돈과 자기 시간과 에너지를 다 투여한 제작 투자 감독이라고 할 수 있죠. 그런 상태에서 관객을 만난다는 거, 우리가 돈을 벌겠다는 게 아니고 관객을 만날 수 없다라는 게 조금 많이 가슴이 아팠어요. 그래서 이걸 어떻게 좀 보게 만들 수 있는 방법이 없을까라고 고민을 하다가 정보적인 측면에서 이제 장르로 구분을 5개 장르로 구분을 해서 상영을 한 거죠. 관객들이 보게 만들어야 되겠다라는 거 했고 그 아이디어가 성공을 했죠. 그래서 그냥 흥행이 진짜 시작했을 때 굉장히 첫 해부터 엄청나게 이제 거의 뭐 매진되는 상황이 됐고 단편 영화계 이제 뭐 메인 가장 강력한 영화제가 됐죠. 예. 그때 한 200 몇십 편 정도 된 것 같아요. 200 몇십 편 정도 됐는데 엄청난 거였죠 그때도. 200 몇십 편이었으니까. 그러니까 지금 미장센 단편 영화제가 한국 영화의 단편의 숫자다 거의 이렇게 보면 된다고. 한 1000 몇백 편, 기억은 안 나요. 1000 몇백 편 정도 됐어요. 1위에요 항상. 1300편 정도 된 것 같아요. Empty Lies won Best Film in the Short Film About Love competition at the 2009 Misangsen Short Film Festival.
Director Imo Jung had a gift for exploring the female psyche, and it showed in her short film about two women brought closer by a misdelivered letter. 안녕하세요. 저는 2009년에 거짓말이라는 영화로 미장센 영화제를 처음 방문했었던 이모정이라고 합니다. 반갑습니다. 여성 캐릭터들이 나오는 영화를 좀 재밌게 보고 저도 좋아하고 그 당시에 또 제일 좋아하던 감독 중에 한 명이 에릭 로메르 감독인데 대체로 그분이 다루시는 이제 영화의 기조가 여성들의 어떤 관계성 아니면은 뭐 속 얘기 아니면은 뭐 그런 것들이 우연과 겹쳐지는 어떤 것들을 많이 찍으셔서 약간 영향을 많이 받은 것 같아요. 지금 생각하면 미장센 영화제는 그 당시에는 장르들을 나눴고 그 장르의 재미를 추구하는 영화들을 계속 적극적으로 공개하는 곳이어서 사람들이 영화를 보러 올 때 일단 그런 생각을 했던 것 같아요. 아, 여기 영화는 재밌다. 미장센 영화제는 재밌는 영화들을 많이 튼다. 그래서 그런 영화가 줄 수 있는 가장 뭐 말초적인, 일차원적인 그렇지만 가장 중요한 가치인 그 즐거움에 대한 영역을 충족시켜 줄 수 있는 영화들이 나왔던 게 아닐까라고 생각합니다. 네. 그리고 저는 약간 제 영화는 대사도 많고 말의 맥락들을 이해하기가 어려우면 조금 재미가 많이 반감되는 게 있다고 생각하거든요. 그런데 김현정 감독님이 다루시고 있는 어떤 정서적인 어떤 깊이 그렇지만 또 보편적인 것 그것에 대해서 세계 많은 사람들이 공감해 줄 수 있지 않을까라는 생각도 들고 Home Without Me was a grand prize winner at the Misangshen Short Film Festival in 2017. Director Kim Hyun-jung delivered a poignant tale about the lack of family love from a young girl's point of view. 저는 대구를 기반으로 영화 쓰고 만들고 있는 김현정이라고 합니다. 나만 없는 집은 이제 지금으로부터 약 20년 전의 시대를 배경으로 이제 만든 작품이고 이제 어린 두 자매와 이제 가족이 있고 거기서 이제 둘째가 이제 언니가 하는 걸스카우트를 하고 싶어서 이제 고군분투하는 이야기입니다. 네. 사실은 뭐 운도 있었겠죠. 그런 이제 좀 장르적인 영화들 사이에서 그냥 되게 잔잔한 영화가 오히려 돋보였던 것도 없지 않았을까 뭐 그런 것도 생각해 봤고 이제 그게 뭐 제 인생을 막 이렇게 바꿔놨다라고는 할 수는 없지만 좀 시야를 크게 보게 한 건 있는 것 같아요. Starting with the Seoul Short Film Festival in the 90s and throughout the 21st century, short films in Korea grew in quality and quantity. They found solid footing in the industry, both internationally and domestically. Short films were the driving force that gave rise to talented commercial filmmakers and independent films. 중요한 해외의 단편 영화제들에서 한국 영화들이 꼬박꼬박 중요하게 경쟁에 들어가고 수상을 하고 하는 것이 당연한 것 같아요. 지금 그만큼 단편 영화의 이제 위상이 한국 단편 영화의 위상이 높아졌고 거기에는 이제 참여하고 있는 단편 영화 제작 어떤 열기가 더 이상 아마추어적이지 않은 수준까지 올라왔다라고 봐도 될 것 같습니다. 영화든 뭐 단편 영화든 독립 영화든 상업 영화든 재밌진 않아요. 만드는 과정은 똑같이 어렵고 힘들고 그 각각의 이제 스트레스를 받는 지점이 좀 다른데 창작자의 어떤 의도나 창작자의 세계가 더 뭐 진실되게 더 그 제한 없이 표현될 수 있는 게 이제 단편 영화의 뭐 장점인 것 같아요. 그래서 따지고 보면 결국은 제 영화는 과대망상이 진짜 제 영화. 그것이 제 영화 인생의 출발이고 여전히 유효한 현재예요. 그래서 지금 상업 영화랑 잘 안 맞는 것 같아서 저 그냥 다시 과대망상 시절로 돌아가서 영화를 하려고 지금 생각도 하고 있어요. 솔직히 기념 촬영은 저의 최고작인 것 같습니다. 저희가 지금 봤는데도 너무 잘 찍었어요. 그래서 뭔가 뭐 이런 말 웃기지만 그 이후의 작품들이 좀 부끄러울 정도로 와 저거 어떻게 찍었지 이런 생각이 들면서 제가 그 단편 영화를 어디선가 얘기한 게 뭐 체육의 꽁트 소설 짧은 소설 같다고 얘기했었는데 아주 짧더라도 그 핵심의 엑기스 같은 것들이 다 녹아 있는 그런 게 되는 것 같아요. 저도 그런 영화를 좀 찍고 싶은데
기생충이 세간의 이목을 끌고 이목을 끄는 걸 넘어서 대한민국의 자부심이 된 사건이 벌어졌잖아요. 저는 그거 빙산의 일각이라고 생각하고 빙산의 국악은 아무도 알아주지 않는데 계속해서 영화를 만들고 있는 사람들이라고 생각해요. 그 현상은 1994년에도 있었다고 생각합니다. 그렇기 때문에 보이지 않는 곳에서 악전고투하고 영화를 만들고 있는 사람에 대한 관심, 존중 이런 거는 매우 중요하다고 생각해요. 能遇到不同风格的韩国电影人，对我来说是一种幸运，因为我知道了韩国电影如何成长的原因，了解到了之前不了解的韩国短片电影的力量。 단편 영화는 장편이나 우리가 기존에 봐왔던 어떤 그 생각을 다 접어두고 뭐 다르게 가야 된다는 생각이 많이 들었습니다. 그래서 그걸 그 안에서 어떤 뭐 기승전결 구조를 뭐 취득해서 뭐 이렇게 뭔가 말이 되게 하는 것보다는 어떤 10분이나 15분의 시간 속에 정말 더 강한 이미지, 또 강한 어떠한 그 하고 싶은 그 포인트를 잡아내서 끌어나가는 어떤 예를 들어서 시를 쓰듯이 단편 영화를 흔히 이야기할 때 프랑스 시네마테크를 처음 시작했었던 앙리 랑그로와 같은 사람은 단편 영화란 영화에 대한 방부제 같은 것이다라는 이야기까지도 했었습니다. 그리고 지금까지 활동하는 수많은 위대한 영화 감독들의 대부분이 사실은 단편 영화에서 출발한 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 단편 영화란 어떤 점에서는 한국 영화의 새로운 출발점을 이야기할 수 있는 아주 중요한 그 원점이 될 수 있다고 생각합니다.